ذرا تصور کیجئے جنگ کے بادل چھائے ہوں، دنیا ایٹمی طاقتوں کے ٹکراؤ کے خدشے سے سہم چکی ہو، اور ایسے میں اچانک ایک پریس کانفرنس ہو جہاں وردی میں ملبوس ایک شخص خاموشی کو گرج میں بدل دے کہ اگلی بار پاکستان نیوی کو سائلنٹ گائے کہنے سے پہلے ہمارے ایکشن یاد رکھیے گا۔ بس یہ جملہ تھا جس نے نہ صرف ایک محاذ پر خاموش بھارت کو چونکایا بلکہ پاکستان کے سوشل میڈیا کو ایسا دھماکہ خیز مواد دے دیا جس نے ہر ٹائم لائن کو ہلا کے رکھ دیا۔ جہاں ایک طرف ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد جیسے شاہ سوار دشمن کے طیارے گرا کے دلوں پہ راج کرنے لگے، وہیں نیوی انکل نے صرف ایک جملے سے بھارت کی سمندری خاموشی کو طنز میں بدل دیا۔ میمز بنے، ہیش ٹیگ چلے اور عالمی طاقتیں سوچ میں پڑ گئیں کہ کیا پاکستان صرف جنگی محاذ پہ بازی لے گیا ہے یا بیانیے کہ جنگ بھی جیت چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طنز، عقل، جرت اور حب الوطنی نے ایک ساتھ سکرین پہ رقص کیا اور بھارت صرف تختہ رہ گیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، 11 مئی 2025 ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیز فائر کانفرنس ختم نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان کی سوشل میڈیا محفل میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جو بارود سے نہیں بلکہ میمز، ہنسی اور او بھائی واہ سے گونج اٹھا۔ گویا قوم نے بندوقیں نیچے رکھیں، فون اٹھا لیے اور میدان سوشل میڈیا پہ منتقل ہو گیا۔ سامنے آئے سائلنٹ گائے۔ اس میم نے تو جیسے انٹرنیٹ کا کمان سنبھال لیا، وہی نیوی کا سپاہی جو ہونٹ سی کے بھی پوری دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ خاموشی بھی ایک گرج ہوتی ہے۔ لوگوں نے اسے پاکستان نیوی کا آئرن مین قرار دے کے نہ صرف محبت دی بلکہ مزاح سے معین پوسٹوں سے انسٹاگرام اور ایکس کو بھر دیا۔ جس انداز میں وہ بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ گیا، اس نے تو ادموئے بھارتی دفاعی بیانیے پہ آخری کیل ٹھونک دی۔ اور پھر آئے نیوی انکل، وہی شفیق مگر دھاک دار لہجہ جسے دیکھ کے ایسا لگے جیسے کوئی ریئل لائف کیپٹن ہیڈنگز اپنی سب میرین سے نکل کے کیمرے کے سامنے آ گیا۔ قوم نے انکل کو بلو واٹر ہاؤس کا خطاب دیا اور ان کی سنجیدگی میں چھپی دلکشی پہ فدا ہو گئی۔ خواتین صارفین نے تو لکھ دیا کہ ہمیں بھی ایسے چچا چاہیے جو سیز فائر کی بات بھی کریں اور دل بھی جیت لیں۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد، جنہیں سوشل میڈیا نے بغیر ووٹنگ کے انٹرنیٹ کرش آف پاکستان بنا دیا، ان کی حاضر جوابی، اعتماد اور کیمرے کے ساتھ دوستانہ انداز نے عوام کو یہ یقین دلا دیا کہ پاکستان صرف زمین پہ نہیں فضا میں بھی راج کر رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں بھارتی صارفین کبھی شکتیمان کی واپسی مانگتے رہے، کبھی اپنے اینکرز کو کوستے رہے کہ بتاؤ یہ خاموشی میں طوفان کیا چھپا تھا۔ انڈین سوشل میڈیا پر تو جیسے کسی نے پانی پھیر دیا، جبکہ پاکستانی صارفین نے شفاف بحری لہروں، سیاہ وردیوں اور تبسم چھپائے سپاہیوں کی تصاویر کو قومی محبت کے رنگ میں بھر دیا۔ یہ صرف میمز نہیں تھے، ایک پوری قوم کی طنز بھری تالیوں کا شور تھا، جہاں ہر تصویر، ہر فقرہ، ہر ہیش ٹیگ دشمن کے جھوٹے بیانیے پر کہے کی ضرب لگا کے گزرا۔ پاکستان نیوی کے وائس ایڈمرل راجہ رب نواز کی ایک سادہ مگر کاری بات نے سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کر دیا، جب انہوں نے پریس کانفرنس میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پاکستانی نیوی کو خاموش لڑکا سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے عمل ہمیشہ ہمارے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ اس جملے نے جیسے ہی سوشل میڈیا پہ قدم رکھا، سائلنٹ گائے کا لقب ایک میم بن کر نیوی کی شان میں بدل گیا۔ پاکستانی صارفین نے ایڈمرل کو فوراً نیوی انکل کا خطاب دے دیا، وہ خاموش مگر مہلک انکل جو دشمن کی ہر چال پر دھیمے لہجے میں کاری وار کرتے ہیں۔ ان کے اس جملے نے انٹرنیٹ پہ ایک نئی جان ڈالی اور ہر طرف ایسے تبصرے گونجنے لگے جیسے نہیں یار، نیوی انکل نے خود میم کا ذکر کر دیا، اور پھر پورا ایک لطیفوں، کہکہوں اور فخریہ جملوں کا سیلاب آیا۔ انٹرنیٹ پہ نیوی انکل، سائلنٹ بٹ ڈیڈلی جیسے جملے نہ صرف ہنسی کا باعث بنے بلکہ یہ پیغام بھی دے گئے کہ پاکستان نیوی کی خاموشی بھی دشمن پر دھاوا بولنے کے مترادف ہے۔ جہاں بھارتی میڈیا زمینی محاذ کی چیخو پکار میں الجھا رہا، وہاں پاکستان نیوی نے سمندر میں ایسی خاموش حکمت عملی اپنائی کہ بھارتی بحریہ کا ذکر بھی میڈیا نے گول کر دیا۔ صارفین نے نیوی انکل کو وہ کردار بنایا جو دشمن کو خاموشی سے ہرا دیتا ہے اور پاکستانیوں کو فخر سے بھر دیتا ہے۔ اب جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ نیوی کا کردار کیا تھا تو جواب صرف ایک مسکراہٹ ہوتا ہے، وہی سائلنٹ گائے کی خاموش مسکراہٹ جس کے پیچھے ایک پوری سمندری طوفان کی کہانی چھپی ہے۔ پھر ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بولے، ایسا لگا جیسے صرف بم نہیں گرے بلکہ دل بھی گرنے لگے، وہ بھی پاکستانیوں کے، وہ بھی دڑا دھڑ۔ ان کی مدلل، پرجوش اور بے ساختہ گفتگو نے نہ صرف دشمن کے ہوش اڑائے بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کے نام کا طوفان برپا کر دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی تفصیلات سناتے ہوئے جب انہوں نے 6 بھارتی لڑاکا طیاروں جن میں 3 رافیل بھی شامل تھے ان کو زمیں بوس کرنے کا ذکر کیا تو قوم کی دھڑکن جیسے یکدم ایئر فورس کی وردی میں بندھ گئی۔
हैश टैग औरंगजेब अहमद और हैश टैग PF रिस्पॉन्ड रातों रात टॉप ट्रेंड बने। जहां एक तरफ तस्वीर में उन पर दिलों वाली आंखों के इमोजीज लगने लगे, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड तर्ज की वीडियोस में उनकी शान दिखाई गई जैसे वो कोई फिल्मी हीरो। मगर ये हीरो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि फजा में दुश्मन को शिकार बनाने वाला था। राफेल तैयारे जब जमीन पर आए तो सोशल मीडिया पे सिर्फ जुमले नहीं, बाकायदा जंगी पोस्टर्स बनने लगे। राफेल क्वेश्चन मार्क, मोर लाइक रॉ फेल। इस कैप्शंस के साथ J-10C तैयारे राफेल्स को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दिए। यह सिर्फ मजाक नहीं था बल्कि कौम की उस फखरिया हंसी का इजहार था जो हकीकत पर मबनी थी और नेवी के साथ भी भरपूर मेल जोल रहा। साइलेंट गाय की तस्वीर के साथ नेवी और एयर फोर्स का वो इम्तजाज जो सोशल मीडिया पे छाया जैसे जमीन और फजा में पाकिस्तान की मुश्तरका कारी ज़रब हो। उसके साथ ही भारतीय मीडिया का एक नया अफसाना लाहौर पोर्ट हमला, वो भी ट्रोल्स का निशाना बना, क्योंकि ऐसी कोई चीज ना थी, ना देखी गई, ना मिली। मगर भारतीय न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग चलती रही। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने इस ख्याली जुमले का खूब मजाक उड़ाया, यहां तक कि हैशटैग लाहौर पोर्ट भी ट्रेंड करने लगा, जैसे कोई बंदरगाह लाहौर के अंदर कहीं छुपी बैठी हो और सिर्फ भारतीय एंकर्स को नजर आती हो। ये मीम्स क्यों दिल में उतरी? इसका राज शायद इस खूबसूरत इम्तजाज में छुपा है जिसने संजीदा अस्करी फतूहात को पाकिस्तानी मजाक के शगुफ्ता अंदाज में पेश किया। साइलेंट गाय यानी खामोश मगर कारी वार करने वाला पाकिस्तानी नेवी ऑफिसर और नेवी अंकल जैसा पुरमजा मगर बावकार किरदार एक ऐसा खाका बन गए जिसमें हुब्बुल वतनी हंसी के साथ जड़ी थी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की कैमरे के साथ एतमाद से भरपूर मौजूदगी और तीखे अल्फाज ने जैसे इस किरदार में जिंदगी फूंक दी थी और सोशल मीडिया पर यह सब कुछ सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं रहा, एक जज्बा बन गया। हैशटैग सेक्स निल, जिसके जरिए पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 तैयारे गिराने की शानदार कामयाबी को आलमी स्कोर बोर्ड पर नक्श किया गया, वह सिर्फ एक अददी बरतरी नहीं थी बल्कि कौम के चेहरों पर फख्र की मुस्कुराहट थी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दावों को तंजिया अंदाज में मुस्तरद करना और फिर नेवी, एयरफोर्स और जमीनी अफवाज की हम महंगी, इस सब ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ऐसी फजा बनाई जैसे जंग सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि मीम्स में भी जीती जा रही हो। यही वजह है कि हर तरफ हैशटैग साइलेंट गाय, हैशटैग नेवी अंकल, हैशटैग औरंगजेब अहमद छाए हुए थे और भारतीय प्रोपेगेंडा इस तंजिया और चुलबली मजाक के सामने वैसा ही लग रहा था जैसे फैंसी डिश के साथ चम्मच ना हो। शक्ल है मगर मज़ा नहीं है। उधर पाकिस्तानी सारिफीन अपनी मज़ाहिया सलाहियतों से ट्वीट्स, एडिट शुदा तस्वीर और एक से बढ़ के एक बरजस्ता तबसरे कर रहे थे जैसे पूरी कौम ने मीम आर्डरली संभाल ली हो। चाहते हो कि अगर तुम इस मीम फेस्ट का हिस्सा बनो तो ट्विटर पे जाओ, हैशटैग साइलेंट गाय, हैशटैग नेवी अंकल या हैशटैग औरंगजेब अहमद सर्च करो, फिर खुद ही देख लेना कि कैसे हंसी और फख्र ने दुश्मन की बौखलाहट को खामोश कर दिया। बस फिर मंजर मुकम्मल हुआ जब पाकिस्तानी नेवी के साइलेंट गाय की एक धीमी मगर गरजदार लाइन ने मुल्क भर में गूंज पैदा की और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का पुर एतमाद अंदाज सोशल मीडिया का दिल बना। तब भारत के सजे सवरे न्यूज़ रूम में खामोशी छा गई। जिन्हें दिन रात पाकिस्तान को नीचा दिखाने की आदत थी, अब वही अपनी स्क्रीन पे जाली नक्शे, ख्याली बंदरगाहें और ऐसे हमले दिखा रहे हैं जो ज़मीन पर कहीं हुए ही नहीं है। GPS उनके तज्जियाकार ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे GPS ने अपनी लोकेशन ही गलत बता दी हो। उधर इजरायली दिफाई माहिरीन की आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि राफेल जैसा जदीद तैयारा जिसे इजराइल खुद भी एक बार परख चुका था, वो अगर पाकिस्तानी मिसाइलों का शिकार हो सकता है तो उनके लिए ये खतरे की घंटी थी। उन्होंने बंद कमरों में बहसों को छेड़ा कि क्या भारत को इतना ना तजर्बाकार रहना चाहिए था, क्या इजराइल का हथियार भारतीय हाथों में अपनी इज्जत बरकरार रख सकता है। और इन बहसों के दरमियान एक तकलीफ दे सकूत था, जैसे कोई दिल ही दिल में एतराफ़ कर रहा हो कि राफेल शायद वहां गया जहां उसे भेजे बगैर रहना चाहिए था। रूस में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। S-400 जैसा जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जिसकी दुनिया भर में धूम मची थी, पाकिस्तान के हाथों नजर न आने वाले वार का शिकार हुआ। मॉस्को में अस्करी तजियाकार टीवी पे आने से कतरा रहे हैं और रूसी दिफाई फर्म्स ने फौरी तौर पे भारत के साथ अपने मुआहिदों पे नजरसानी शुरू कर दी है। किसी ने दबे अल्फाज में कहा कि हमने टेक्नोलॉजी दी लेकिन दुश्मन को यह समझ नहीं दी कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब अमेरिका F-35 जैसे महंगे और हसास जंगी तैयारों के मुआहदे पे बात हो रही है, मगर वाशिंगटन की फजा में झिझक वाज़े नजर आ रही है। अमेरिकी पेंटागन और उसके हलकों में एक खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे राफेल की आलमी साख पाकिस्तानी मिसाइलों की जद में आके गिर गई है, वैसे ही F-35 भी भारतीय हैंडलिंग के हाथों बदनाम हो जाए। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में यह तासुर जड़ पकड़ चुका है कि भारत इस सतह के जदीद हथियारों को संभालने का ना तो तजर्बा रखता है और ना ही सलाहियत। चुनाचे अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से भारत को चुपके से अलग कर दिया ताकि आलमी हथियार मार्केट में अपनी इज्जत को बचा सके।
یہ سب کچھ ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جس میں پاکستان صرف جنگی محاذ پہ ہی نہیں بلکہ میڈیا، سفارتکاری اور ذہانت کے میدان میں بھی بازی لے چکا ہے۔ دنیا حیران، دشمن پریشان اور اپنے جوانوں پہ قوم کو مان ہے۔ یہ ہے اصل داستان، وہ بھی مزاح کی چاشنی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔